नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ हुई उच्च पद्धरी मीटिंग दौरान पीएम केयर्स फंड विचों 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित करने का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी की स्थिति संबंधी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दे नाल टैलीफोन ते गलबात की। रेलवे ने महामारी के टाकरे दे लई सांझे यत्नां दे हिस्से वजों 4000 आइसोलेशन कोचां नूं तैनात किया। कोविड टीकाकरण मुहिम तहत देश भर दे विच हुण तक तकरीबन 15 करोड़ टीके लगाए गए। पंजाब सरकार ने सूबे दे सरकारी मैडिकल कॉलेजां दे सारे बैडां नूं कोविड मरीजां दे लई राखवा रखण दा फैसला कीता। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सारियां खरीद एजेंसियां नूं सिद्धी अदायगी संबंधी प्रणाली तहत किसानां नूं बनदा भुगतान वेले सिर करन दे हुकम दिते। हुण खबरां विस्तार नाल। पीएम केयर्स फंड विचों 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ हुई एक उच्च पद्धरी मीटिंग दौरान यह फैसला लिया गया। मीटिंग दौरान कोविड प्रबंधन के लिए तरल मैडिकल ऑक्सीजन सप्लाई दे विच सुधार लियाउण दे लई होर लोड़ींदे ढंग तरीकिਆਂ बारे चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने हिदायत दी कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटरां की खरीद छेती तो छेती मुकम्मल की जाए और वधेरे मुश्किलों का सामना कर रहे सूबियां नूं इसकी सप्लाई दी जाए। पीएम केयर्स फंड तहत पहलां तो मंजूर किए गए 713 PSA प्लांट इस तो वखरे होणगे। इस दे नाल इसे फंड तहत DRDO दे लई 500 नवे प्रैशर स्विंग एडजप्शन प्लांट भी मंजूर किए गए ने। PSA प्लांट जिला हैडकुआटरां अते टायर 2 शहरां दे हस्पतालां दे विच तरल मैडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई वधाउणगे। DRDO ਵੱਲੋਂ घरेलू तकनीक दे नाल विकसित CSIR राहीं प्लांट तैयार किए जाणगे। PSA प्लांट स्थापित करन पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडरां वाली खरीद लोड़ींदे हस्पतालां च ऑक्सीजन की सप्लाई नूं वधाउण च मददगार साबित होवेगी। इस दे नाल प्लांटां चों हस्पतालां तक ऑक्सीजन लिजाण दे लई मौजूदा ढोआ-ढुआई चुनौतियां दा हल भी हो जावेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की स्थिति संबंधी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दे नाल टैलीफोन ते गलबात की। कल शाम हुई इस गलबात दौरान दोवां नेतावां ने दुवल्ले सहयोग बारे स्थिति की समीक्षा की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने महामारी दे नाल भारत दे विच होए जानी नुकसान प्रति दुख प्रकट करदिआं हर संभव सहायता का भरोसा दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी खिलाफ लड़ाई दे विच भारत की मदद करने दे लई रूस का धन्नवाद किया अते कहा कि रूस भारत दे नाल भाईवाली का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत वालों एमरजेंसी वरतों दे लई स्पुतनिक V वैक्सीन नूं मंजूरी देण दी भी शलाघा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करदिआं कहा कि भारत अते रूस वैक्सीन संबंधी भाईवाली नूं महामारी दे टाकरे दे विच मनुखता दे लई सहाई होवेगी। स्पुतनिक V वैक्सीन नूं भारत दे विच बनाया जावेगा अते इस दी वरतों दोवां देशां तो इलावा होरनां मुल्कां विच भी कीती जावेगी। इस तो इलावा दोवां नेतावां ने पुलाड़ खोज, नवियाणयोग ऊर्जा अते हाइड्रोजन आधारित आर्थिकता समेत होरनां कई मुद्दिआं ते भी गलबात की। प्रधानमंत्री दी भारत दे गगनयान प्रोग्राम दे लई रूस वालों की जा रही मदद का भी धन्नवाद किया। रूस वालों गगनयान दे 4 भारतीय पुलाड़ यात्रियों नूं सिखलाई दी गई है। गलबात दौरान दोवें नेता विदेश अते रक्षा मंत्रियों विचाले बाई मंस्ट्रीरियल डायलॉग स्थापित करन ते भी सहमत होए ने। इस तो इलावा रूसी राष्ट्रपति पुतिन ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होरनां दुवल्ले ते आलमी मुद्दिआं ते आपसी संपर्क दे लई बने रहन ते भी सहमति जाहिर की है। रेल मंत्रालय वालों कोविड महामारी के टाकरे दे लई सांझे यत्नां दे हिस्से वजों 4000 आइसोलेशन कोचां नूं वख-वख सूबियां दे विच तैनात किया गया है। मंत्रालय वालों दी गई जानकारी मुताबिक इन आइसोलेशन कोचां की समर्था तकरीबन 64000 बैडां दी है। मंत्रालय वालों रेलवे के वख-वख जोनां अते डिवीजनां नूं लोड़ मुताबिक कदम उठाउण की हिदायत की गई है। रेलवे वालों तैनात किए गए इन्हां कोचां नूं आसानी दे नाल एक थां तो दूजी थां ते लिजाया जा सकदा है अते कोविड बैडां की कमी का सामना कर रहे खेतरां दे विच इन्हां दी तैनाती की
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 191 ਕੋਚ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ, ਭਦੋਹੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ੀਵਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਲੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ 33000 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਆਕਸੀਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮਦਾ ਵੈਲੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ 510 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 14 ਕਰੋੜ 98 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 93 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 61 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 66 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। 45 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 98 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,56,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27,80,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ CEO ਅਦਰ ਪੁਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਧੇਰੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 600 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲੋੜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ OP ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ OPD ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। OP ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 75 ਬੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 900 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ OP ਸੋਨੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬਣਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੀਆਂ 145 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਲਈ 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥੈਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ IT ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 14,958 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮਗਰੋਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਸਿੱਧਣਾ ਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਤਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਗਰੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਖੇਤਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ 800 ਗੱਟਾ ਕਣਕ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਾਸ ਪਿੰਡ ਕੜਿਆਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੜਾ, ਵਾਸੀ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਸਿੰਧੜਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਊ ਲਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਚਾਹਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਆਉਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਰਤਵੀਰ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ PM ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी की स्थिति संबंधी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दे नाल टैलीफोन ते गलबात की। रेलवे ने महामारी के टाकरे दे लई सांझे यत्नां दे हिस्से वजों 4000 आइसोलेशन कोचां नूं तैनात कीता। कोविड टीकाकरण मुहिम तहत देश भर दे विच हुण तक तकरीबन 15 करोड़ टीके लगाए गए।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।